Hi all, I am Alfie Elizabeth Joseph, Assistant Professor, Triple Department, SNIT, Adur. I am dealing with Module 6 of Flexible AC Transmission System, and today I am going to take a portion on Equivalent Circuit for UPFC. Contents include Equivalent Circuit for UPFC. Draw the equivalent circuit of UPFC. Equivalent circuit for FACTS controllers. So we are going to study the equivalent circuit for UPFC. I need you to recollect what we have studied for UPFC. We know that UPFC consists of two converters, one is shunt connected and the other one is series connected. So this is a unified power flow controller. It consists of two converters. First converter is connected in shunt with the transmission line and it is equivalent to a statco. Second converter is connected in series with the transmission line. It is equivalent to a static synchronous series compensator. So the series converter produces or injects a voltage in series with the transmission line and it provides both real and reactive power compensation. While the shunt converter provides the real power demanded by the series converter and also maintains the voltage of the DC link. So these two converters are linked together through a common DC link, that is capacitor. With that, UPFC is the most versatile FACTS controller and it has got three control variables. So what are those three control variables? We know that it consists of a series converter and shunt converter. So the series converter injects a voltage. So the voltage will have a magnitude and phase angle. Then the other shunt connected converter, it draws a reactive current. So the three control variables are the magnitude and phase angle of the series injected voltage, then the reactive current drawn by the shunt connected voltage source converter. നമുക്കറിയാം UPFCയിൽ ഷണ്ട് കണക്റ്റഡ് കൺവെർട്ടർ ഒരു കറണ്ടിനെ ഡ്രോ ചെയ്യും, അതേപോലെ സീരീസ് കൺവെർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, വോൾട്ടേജിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരച്ചപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് പോലെയും പിന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുമായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ഷണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവെർട്ടർ ഒരു കറണ്ടിനെ ഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് റിയൽ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ്. സോ IR IP. അതേപോലെ സീരീസ് കണക്ഷൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് VP VR ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ റിയാക്ടൻസിനെ X1 എന്ന് കാണിക്കുന്നു. VS സെൻഡിങ് എൻഡ്, VL റിസീവിങ് എൻഡ്. ഷണ്ട് കൺവെർട്ടർ ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് കറണ്ടിനെ ഡ്രോ ചെയ്യും. അതാണ് ആ ഫിഗറിൽ IP IR എന്ന് കണ്ടത്. അതേപോലെ ഈ IP എന്ന് വെച്ചാൽ VP ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ് IP into V into IP will be equal to I into VP. UPFCയുടെ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിനെ ഒരു 2-പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. സോ ഷണ്ട് കൺവെർട്ടറിനെ ഒരു പോർട്ടിലും സീരീസ് കൺവെർട്ടറിന് ലൈന് സീരീസ് ആയിട്ട് അതർ പോർട്ടിലും വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു 2-പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഈ സീരീസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജസ് ആയ VPനെ VRനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈനിലെ ആക്റ്റീവും റിയാക്റ്റീവ് പവറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ മെഷർഡ് അറ്റ് ദ ലൈൻ സൈഡ് പോർട്ട് ഓഫ് ദ UPFC. ഹാർമോണിക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ, അതായത് കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജിനെ, ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഫേസറിന് Iയും ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ UPFC ഓൺ എ സിംഗിൾ ഫേസ് ബേസിസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഒരു 2-പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ കാണിച്ചേക്കുവാണ്. The equivalent circuit obtained, we can write it as real part of V1 into I conjugate will be equal to
real part of E into I2 conjugate. Assuming V1 equals V1 into e raised to j theta 1 and phasor I2 equals I2 e raised to j into phi 2, comma I and E can be expressed as I നെയും E നെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I will be equal to IP minus j into IR into e raised to j theta 1 and E will be equal to VP plus j into VR into e raised to j phi 2, where IP and IR will be the real and reactive components of the current drawn by the shunt connected voltage source converter. നമുക്കറിയാം shunt connected converter ഒരു കറണ്ടിനെ ഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയലും റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിനെയാണ് IP, IR എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ VP, VR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? റിയൽ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ? സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവേർട്ടർ ആണ്. സോ VP ആൻഡ് VR ആർ ദ റിയൽ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജസ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ബൈ ദ സീരീസ് കണക്റ്റഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൺവേർട്ടർ. IP, VP പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷണ്ട് കൺവേർട്ടറിനകത്തോട്ട് ആക്റ്റീവ് പവർ അല്ലെ റിയൽ പവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ സീരീസ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് റിയൽ പവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പോസിറ്റീവ്. IP ആൻഡ് VP ഇൻഡിക്കേറ്റ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ ഓർ ആക്റ്റീവ് പവർ flowing into the shunt connected voltage source converter and flowing out of the series connected voltage source converter. പോലെ വിആറും ഐആറും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഷണ്ട് കൺവേർട്ടർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് കറണ്ടും അതേപോലെ സീരീസ് കൺവേർട്ടറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സീരീസ് കൺവേർട്ടർ ആൻഡ് ഡ്രോൺ ബൈ ദ ഷണ്ട് കൺവേർട്ടർ. 2നെയും 3നെയും ഐൻ്റെയും ഇയുടെയും വാല്യൂ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ 1 എങ്ങനെ മാറും? V1 into IP equals I2 into VP. അതിനെ ഇക്വേഷൻ 4 നെയിം ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ UPFC എടുത്താണ് പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഷണ്ട് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് കൺട്രോളേഴ്സിനെ UPFCയുടെ സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് വാർ കോമ്പൻസേറ്ററിൽ ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കാം. സോ സ്റ്റാറ്റിക് വാർ കോമ്പൻസേറ്ററിൽ VP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും, റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആണ്. അതേപോലെ IP 0 ആണ്. IR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -BSVC into V1. സോ ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്കോമിലെ 3 കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വന്നത്. അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ, BSVC ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് വാർ കോമ്പൻസേറ്റർ. കോമില് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം IR മാത്രമാണ്. സോ ഓരോ ഷണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിലുള്ള കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റ്കോം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് സിൻക്രോണസ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ വിത്ത് ആൻ എനർജി സോഴ്സ് അറ്റ് ദ DC ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 2 കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ വരും, such as IP or VP. It is not 0. Similarly, the constraint equations and control variables for different facts controllers can be written as static var compensator constraint equation വരുന്നത് VP 0 ആണ്, real reactive VR equals 0, IP 0, IR equals -BSVC into V1. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B into BSVC ആണ്. അതേസമയത്ത് തൈറിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്ററിൽ IP 0 ആണ്, IR 0 ആണ്, VP 0 ആണ്, VR മാത്രമുണ്ട്. അതെന്തുവാ? XTCSC into I2. സോ അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XTCSC ആണ്. ഇനി അടുത്ത SPST അല്ലെങ്കിൽ TCPR. അവിടെ E equals constraint equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E equals V1 e raised to j phi minus 1. That is approximately equal to j V1 into phi, and V1 IP will be equal to VP I2, V1 IR equals I2 VR. അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് phi ആണ്. ഇനി സ്റ്റാറ്റ്കോമിൽ വെറും സ്റ്റാറ്റ്കോം ആണ്, വിത്തൗട്ട് എനർജി സോഴ്സ്. അവിടെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ IR മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് വിത്ത് എനർജി സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? VP 0, VR 0 ആസ് ബിഫോർ.
പക്ഷെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെ വരും? IP-യും കൂടെ വരും. മുമ്പത്തെ കേസിൽ IP 0 ആണ്, പക്ഷെ ഈ കേസിൽ IP 0 അല്ല, അതൊരു കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറുവാണ്. ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് സിങ്ക്രോണസ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ, അതായത് സിമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് എനർജി സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തുവാ? IP 0 ആണ്, IR 0 ആണ്, VP 0 ആണ്. അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VR മാത്രം. ഇനി ദീസ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ വിത്ത് എനർജി സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ടേമും കൂടെ വരും? VPയും കൂടെ വരും. സ്റ്റാറ്റ്കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഷണ്ട് കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ? കറണ്ടാണ്. അതേസമയത്ത് സീരീസ് കണക്ടറിൽ എന്തുവാ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ്. അതാണ് രണ്ടിടത്തും VP VR എന്ന് വന്നാൽ മറ്റൊരിടത്ത് എന്താ? IP IR ആണ്. സോ ഇത് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക. Conclusion: the equivalent circuit for UPFC is obtained. So university questions include: draw the equivalent circuit for UPFC, then explain the principle of operation of UPFC. The homework question: compare UPFC and series compensation. So we have come to the end of module 6. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രാക്സിൻ്റെ എൻ്റെ പോർഷൻസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. സോ നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഡു കോപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓർ യൂട്ടിലൈസ് യുവർ ടൈം എഫക്റ്റീവ്ലി ഫോർ റിവിഷൻ. Any queries, mail to alfie@gmail.com. Thank you.